A very good morning to everyone. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ PBR322 വെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത്. So what happened when we introduce a gene of interest into the BAM-H1 site of PBR322, and then how can we select the recombinants from the non-recombinants by using two different media having ampicillin and tetracycline. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് റീകോംബിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. But you know, that particular technology is having a problem. It is a tedious process. It is a time consuming process. So simultaneously we have to prepare two different media. One is having ampicillin and the other one is having tetracycline, and we have to culture the bacteria on two different media at the same time. So it is a cumbersome process. Our selection process by using markers like ampicillin and tetracycline is a cumbersome process, definitely. So what will be the remedy for that? നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടൈം സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റീകോംബിനൻസിനെ നോൺ റീകോംബിനൻസിൽ നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ യൂസിങ് an enzyme coding region, that is beta-galactosidase enzyme. നമുക്ക് beta-galactosidase enzyme producing ജീനിനെ ഒരു മാർക്കറായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ റീകോംബിനൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. That process is called insertional inactivation actually. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. So first thing, beta-galactosidase enzyme has a peculiarity. When it reacts with a chromogenic substrate, it produces blue color. So this is the basic information behind this process. So when beta-galactosidase enzyme is there in a particular media in presence of chromogenic substrate, this beta-galactosidase enzyme react with the chromogenic substrate to produce blue color. ഇപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് യൂസ് ഹിയർ ഈസ് എക്സ്-ഗാൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണുള്ളത്. ദാറ്റ് ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി വി യൂസ്ഡ് ഇസ് എക്സ്-ഗാൽ chemical. So when X-gal is there in the medium, beta-galactosidase enzyme react with X-gal to produce blue colored colony. So this information can be exploited in what way? നമുക്കത് നോക്കാം. Suppose this one is a plasmid vector. ഇതൊരു plasmid vector ആണ്, and the vector is having a region mean for beta galactosidase enzyme, or simply this region is the gene responsible for beta-galactosidase enzyme production. So this particular gene is used as marker here. Okay, so how it works, let us see. So when we introduce a foreign gene, suppose this one is a foreign gene. Okay, when we introduce this foreign gene into the beta-galactosidase gene, what happened? Definitely this gene will get inactivated due to the foreign insert. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ജീനിനെ കടത്തി വിടുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ടെട്രസൈക്ലിൻ റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ജീനിനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് അല്ലേ. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നഷ്ടമായി, ടെട്രസൈക്ലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ when we introduce a foreign gene, the gene coding for beta-galactosidase enzyme become inactivated, and that is because of that inactivation due to the insertion of a foreign gene, the technique is called insertional inactivation. So due to the insertion of a foreign gene, the beta-galactosidase gene gets inactivated, and the process is called insertional inactivation. So now how can we identify the recombinants from the non-recombinants? Let us see. As we know, this one is the vector, and the vector is having
a foreign gene of interest in the beta galactosidase gene, coding for beta galactosidase enzyme. So such a vector, when introduced into a bacterium, this one is the bacterium having its genomic DNA. So we are introducing this vector into the bacterium, the bacterial host. So now the bacterial host is there with the plasmid, which is having the foreign gene of interest. So now this bacterium is recombinant bacterium that we have already studied in the previous class. Isn't it? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പ്ലാസ്മിഡ്, ഇതൊരു പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. ആ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം കോഡിംഗ് റീജിയനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി സോർട്ട് ഓഫ് ജീൻ കേട്ടോ, ഏത് ജീനും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ജീനിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം കോഡിംഗ് റീജിയനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു recombinant vector. That recombinant vector is introduced into the bacterium so that the bacterium right now become the recombinant bacterium, which loses the capacity to produce beta galactosidase enzyme due to insertional inactivation. So now what happens? See, exgal ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയത്തിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. എക്സ്ഗാൽ പറഞ്ഞു, ക്രോമോജനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇത് മീഡിയമാണ്. ഈ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയത്തിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോളനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ബ്ലൂ കളർ കോളനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രീം കളർ കോളനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നോർമൽ കോളനീസ്, ക്രീം കളർഡ് കോളനീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, when beta galactosidase enzyme is present in the medium that react with the chromogenic substance called XGAL or chromogenic substrate called XGAL to form blue colored colonies, isn't it? So ഇതപ്പോൾ എന്താണ്? ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ബ്ലൂ കളേർഡ് ആയി വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ എന്താണ്? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ കോളനി നോൺ റീകോമ്പിനൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ റീകോമ്പിനൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്രീം കളർഡ് കോളനി ഓർ കളർലെസ് കോളനിയാണ്. വൈറ്റ് കോളനിയാണ്, കളർലെസ് ആണ്. കളർലെസ് കോളനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതാണ് ആ ബാക്ടീരിയം കളർലെസ്. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാസ്മിഡിൽ നമ്മളുടെ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് റീകോമിനന്റ് ബാക്ടീരിയമാണ്, ക്രീം കളർഡ് കോളനിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ടെക്നിക്ക് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈമിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ മീഡിയത്തിൽ മാത്രം ബാക്ടീരിയ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീകോമിനൻസിനെ നോൺ റീകോമിനൻസിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഒറ്റ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കി റീകോമിനൻസിനെ നോൺ റീകോമിനൻസിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോളനി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ബ്ലൂ വൈറ്റ് സെലക്ഷനും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ള the principle behind this technique is actually alpha complementation of beta galactosidase gene ആണ്. ഇത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് this recombinant selection by using alpha galactosidase gene എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി
ആൽഫ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ള. എന്താണ് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ? സോ വെൻ വി ഇൻസേർട്ട് എ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻ ടു ദ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീൻ കോഡിംഗ് റീജിയൻ, what happened due to that insertion of the foreign gene, beta galactosidase gene become inactivated, and that process is called insertional inactivation. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. അത് പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡാണ് അല്ലേ. പ്ലാസ്മിഡിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ത്, beta galactosidase gene coding region. Okay, so now the plasmid with beta galactosidase gene coding region, and this one is the foreign gene of interest ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത്. This is the gene of interest. ഇതെന്താണ്? beta galactosidase gene ആണ്. And this one is the plasmid. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സപ്പോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന് ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് റീകോമിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോറിൻ ജീൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഫോറിൻ ജീൻ പോയി ലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ്. അത് ആൽഫ കീറ്റോ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ ജീനിനെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം കോഡിംഗ് റീജിയനിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്തതെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ റീസൺസ് കൊണ്ട് അത് പോയി ലിഗേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്കാണ് പോയി ലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എറേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ്? ഇതൊരു റീകോമിനന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ദ വെക്ടർ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തല്ല, വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പോയി ഇത് ലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്താൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെക്റ്റർ കയറിയ ബാക്ടീരിയം ക്രോമസോമൽ DNA ഇതിങ്ങോട്ട് കയറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് കളറിലായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്ത മീഡിയത്തിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? വെദർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലൂ കളേർഡ് കോളനീസ് ഓർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രീം കളേർഡ് ഓർ കളർലെസ് കോളനീസ്, ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. So definitely this bacterium will produce blue colored colony. Why? Because beta galactosidase enzyme is very active here. The gene is not affected by any other foreign gene, or the coding region is alive here without any interruption. So definitely this particular bacterium will develop blue color colony, and we cannot use that as recombinant bacteria. നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. റീകോമിനന്റ് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈവൻ ഇഫ് ദ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് നോക്കി അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പറയാം, ചോദിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.